테슬라가 슈퍼컴퓨터 도조와 휴머노이드 로봇 옵티머스 관련해서 인공지능 개발 인력을 강화하기 시작했습니다. 일론 머스크가 설립한 AI 스타트업 xAI가 최근 AI 챗봇인 그록을 공개했는데요. 업계에서는 이러한 AI 개발과 도입을 서두르고 있는 테슬라의 큰 그림에 주목하고 있습니다. 11월 12일 테슬라 채용 홈페이지를 보면 테슬라는 도조와 옵티머스 개발을 위한 AI 추론 소프트웨어 엔지니어, 그리고 강화 학습 엔지니어, 마지막으로 데이터 레이블 관리 전문 인력을 모집하고 있습니다. 자율주행 AI 로보틱스 분야를 집중 연구하는 실리콘밸리 팔로알토에서 일할 직원들을 모집하고 있는 것입니다. 도조는 테슬라의 AI 반도체 D1 칩 약 5만여 개가 장착된 슈퍼컴퓨터입니다. 전 세계 테슬라 차량이 보내오는 주행 영상 등을 활용해서 자율주행 기능 FSD를 학습하고 고도화하고 있는데요. 도조의 자율주행 기능을 업데이트 받은 테슬라 전기차는 자체 FSD 칩으로 추론하면서 자율주행을 수행하게 됩니다. 이 부분은 영상에서도 많이 설명드렸었죠. xAI가 지난 11월 4일 공개한 인공지능 챗봇 그록 역시 향후 작은 버전으로 만들어져서 테슬라 차량에 도입될 예정이고요. 차량을 조작하고 운행하는 데 활용될 전망입니다. 이렇게 되면 테슬라 전기차는 말 그대로 움직이는 도로 위의 인공지능 컴퓨터가 되는 것입니다. 업계에서는 일론 머스크의 X와 xAI를 통합할 경우에는 영상 데이터와 피드 데이터 등 질 좋은 데이터를 매일 대규모로 받아볼 수 있는 엄청난 잠재력이 있다고 평가하고 있습니다. 개발자들에게도 AI의 핵심인 데이터를 연구할 수 있다는 점에서 테슬라는 아주 매력적인 기업으로 평가받고 있기도 합니다. 테슬라 보스로 불리는 휴머노이드 로봇 옵티머스도 비전 카메라와 AI 등을 활용해서 인간의 일을 로봇이 대신하도록 하는 것이 최종 목표입니다. 다만 아직까지는 영상에서 공개된 대로 요가 자세를 취하거나 간단한 분류 작업 등만 수행할 수가 있습니다. 테슬라는 강화 학습 엔지니어를 뽑는 공고에서 테슬라는 반복적이고 지루한 작업을 자동화하기 위해서 휴머노이드를 개발하고 있다. 강화 학습 엔지니어는 AI를 활용하여 전신 이동, 정밀 조작 등 복잡한 물리적 작업을 수행할 수 있는 일반 로봇 학습 시스템을 구축하고 시연하는 일을 맡는다라고 밝혔습니다. 앞서 테슬라는 공장 노동자들에게 확장현실 AR 글라스를 착용하도록 했는데요. 작업 과정에 대한 영상 데이터를 수집하기 위해서라고 합니다. 업계에서는 이러한 과정들이 옵티머스 학습에 쓰였을 것으로 추정하고 있습니다. 향후에 옵티머스가 고도화되어서 자동차 생산 라인에 투입될 것을 예측해 볼 수 있는 대목입니다. 테슬라는 앞으로 3년에서 5년 이내에 옵티머스를 2만 달러, 약 2,700만 원 수준의 시중에 공급한다는 계획을 갖고 있습니다. 인공지능을 정말 엄청난 자금과 인재들로 키우고 있는 테슬라는 휴머노이드 로봇 옵티머스와 슈퍼컴퓨터 도조, 그리고 인공지능 챗봇 그록과 테슬라 전기차를 통합해서 인공지능의 미래를 바꾸려는 시도를 하고 있습니다. My team and I are working on the Optimus actuators, which are drive systems with motor and gear train. The things in particular we are designing is the electromagnetics, the gear train selection and the parameterization. Our robot actually is designed by us, leading to a certain actuator design, and that gives us the possibility to integrate the actuators inside our structures. The capability of the actuators are based on simulations and maneuvers that we have performed in-house that will best suit our kinematics of our robot. Having the design in-house allows us to optimize the structure and the packaging of these actuators. We're designing from the ground up, which is very interesting. A lot of people are just integrating components together, but we're doing full system design, which includes custom motors matched with a gear train and allows us to really optimize for what we want on the bot.
What excites me about what I get to do at Tesla is definitely technical challenge and speed of development. We're able to deliver our designs very quickly. The key technical advantage that we have is that we are able to design vertically, so we're able to design magnetics, gear chains, and do very tight and compact packaging for our designs. It's important because in robotics, the level of integration required from all the systems grows exponentially. You're not able to grab components off the shelf and start integrating them and succeed. You're building something from scratch. To see it from its inception of a design or CAD and to see it machined in parts on a table, to see that all come together is truly amazing. We're doing things we've never done before, and if we have the opportunity to recruit somebody that has that experience, I think when they join this team, they will truly be impressed with the speed of how fast we were able to acclimate and to optimize and have something that is a work of art, as I feel, a working robot. 테슬라가 정말 대단한 일들을 해내고 있습니다. 9월 23일 테슬라는 휴머노이드 로봇 옵티머스의 최근 모습을 업데이트했습니다. 그런데 정말 믿을 수 없을 정도로 유연하고 발전된 모습에 감탄이 절로 나올 수밖에 없었는데요. 테슬라의 로봇 옵티머스가 정말 눈부시게 발전하고 있습니다. 영상 속에서 옵티머스는 인공지능 AI로 시각적인 정보를 어떻게 처리하는지를 자세히 보여주었습니다. 이 영상을 보게 되면 테슬라 전기차가 도로 위에서 사람과 물체를 어떻게 인식하는지를 같은 원리로 알 수 있게 되는데요. 이렇게 주위 사물과 대상을 명확하게 인식하고 원하는 대로 부드럽게 움직일 수 있게 된 것은 그동안 테슬라가 쌓아온 전기차 엔지니어링 기술과 인공지능 FSD에서의 경험과 노하우가 옵티머스 로봇으로 그대로 전수되었기 때문입니다. 영상에서 옵티머스는 시각 인식 기능을 활용해서 여러 가지 다양한 동작을 시연했습니다. 카메라 비전으로 색깔을 구분해서 원하는 동작까지 연결할 수 있다는 것인데요. 영상에서는 푸른색 레고 블록과 초록색 레고 블록을 구분해서 서로 다른 그릇에 담거나 세로로 놓인 블록을 가로로 돌려놓기도 했습니다. 이 동작이 정말 인간처럼 부드러워서 영상을 몇 번이고 다시 돌려봤는데요. 정말 대단하다는 생각밖에 들지 않았습니다. 이전에 옵티머스 영상을 업데이트했을 때는 달걀을 깨뜨리지 않고 정밀하게 터치하는 장면이 있었는데요. 이 기술도 정말 대단하다. 이렇게 세밀하게 토크를 조절할 수 있다니 하고 깜짝 놀랐었습니다. 이번 영상에서는 5손가락으로 색깔이 다른 레고 블록을 자유자재로 옮기고 위치를 옮겨 놓거나 세로로 돌려 놓아도 다시 원위치로 옮기는 모습을 보고 정말 혁명이라고 생각했습니다. 영상을 자세히 보면 5손가락이 정말 정교하게 움직이면서 사람이 블록을 어지럽히면서 방해를 하는 순간에도 멈추거나 버벅거림 없이 작업을 마쳤습니다. 특히 한 다리로 균형을 잡고 나서 손바닥으로 합장하는 요가 나마스테의 동작도 취했습니다. 휴머노이드 로봇이 잘 해내는 것을 보면 정말 신기하기도 하고요. 물리학적 균형을 이토록 잘 유지할 수 있다는 것이 믿기지 않을 정도입니다. 구조적으로나 기능적으로 복잡한 동작도 잘 수행할 수 있도록 미세하게 아주 잘 만들어졌다는 생각이 듭니다. 작년 10월 일론 머스크가 옵티머스 시제품을 공개하던 당시만 해도 뒤뚱거리면서 걷고 어설프게 손을 흔드는 수준이었지만 불과 1년 만에 이렇게 눈부시게 발전했습니다. 테슬라 공학적 기술 발전 속도가 이렇게 대단합니다. 1년 전 많은 사람들은 옵티머스 시제품을 보면서 이런 로봇을 어떻게 사용할 수 있겠느냐며 실망했다고 이야기하는 사람들도 많았는데요. 신기한 볼거리 수준에 머무를 것처럼 보였던 휴머노이드 로봇이 불과 1년 만에 이 정도면 작업 현장에서도 충분히 사용할 수 있겠다는 생각이 들 정도로 발전했습니다. 테슬라 휴머노이드 로봇에 대해서 좀 더 자세히 알아보면요. 2021년 테슬라가 발표한 인간형 로봇으로 테슬라봇이라고 부르기도 했습니다. 키는 173cm이고요. 몸무게는 73kg입니다. 52V 배터리를 장착해서 2.3kWh의 동력으로 움직이고요. 필요 전력은 앉아있을 때는 100W, 걸을 때는 500W라고 합니다.
차량에 들어가는 FSD 칩이 탑재되어 있는데요. 그래서 일론 머스크는 이런 의미에서 테슬라는 4바퀴가 달린 로봇이고 옵티머스는 2다리가 달린 로봇이라고 이야기했습니다. 정말 딱 맞는 표현인 것이죠. 와이파이와 LTE 연결이 가능하다고 합니다. 테슬라가 자체적으로 개발한 28개의 액추에이터가 탑재되어 있습니다. 그래서 인간의 관절처럼 아주 부드럽게 움직이게 하는데요. 놀라운 것은 테슬라봇의 비전 AI도 테슬라의 자율주행 자동차가 연결된 인공신경망에 연결된다는 것입니다. 테슬라 전기차가 복잡한 도로 위에서 수많은 가능성들을 순간순간 계산하면서 어떻게 움직여야 할지 학습해 왔는데요. 이러한 FSD의 놀라운 성능을 확인하면서 테슬라 휴머노이드 로봇 옵티머스도 같은 방식으로 훈련하면 성공할 것이라는 확신을 갖게 되었고요. 같은 신경망에 연결되어 수많은 학습을 통해서 발전시켜 나가겠다는 것입니다. 테슬라 자율주행 전기차의 놀라운 혁신이 옵티머스로 그대로 이어지는 것입니다. 옵티머스는 사람의 평균 보행 속도의 2배 정도인 시속 8km까지 걸을 수 있다고 합니다. 영상에서는 항상 주위를 인지하면서 천천히 걷는 모습만 보았는데요. 실제 시속 8km면 인간이 거의 달리는 속도이기 때문에 상당히 빠른 속도로 이동이 가능한 것입니다. 더 놀라운 것은 옵티머스의 예상 판매 가격인데요. $20,000 이하로 책정될 것이라고 알려지고 있습니다. 정말 이 정도의 가격으로 책정되면 산업 현장에서 많이 사용하려고 할 것 같습니다. 2021년 AI 데이에서 처음 공개될 당시에 인간의 힘든 로봇을 대신하는 로봇이라고 소개했습니다. 자율주행 기술이 고도화되면서 확신을 갖게 되었고 오토파일럿 개발에 사용된 AI를 활용해서 로봇 비즈니스로 확대한 것입니다. 사실 넓은 의미에서는 테슬라 자율주행 자동차와 똑같은 구조라고 설명하고 있기도 합니다. 단지 외형이 자동차인지 아니면 로봇인지가 다를 뿐인 것입니다. 이후 2022년 AI 데이에서 휴머노이드 로봇 옵티머스에 대한 더 자세한 윤곽이 드러났습니다. AI 데이에서 발표한 것처럼 테슬라가 개발한 인공지능으로 자체적으로 움직인다는 사실을 강조했는데요. 당시 미완성인 모습에 움직임도 어색한 상태에서 공개했기 때문에 일반인들은 큰 실망을 했다며 주가도 큰 폭으로 떨어지기도 했습니다. 로봇 공학자들조차 당시 테슬라 로봇을 보고 의견이 분분했는데요. 불과 1년 만에 이렇게 놀라운 발전 모습을 영상으로 공개하면서 테슬라의 인공지능 로봇 공학 기술력이 세계 최고 수준으로 인정받게 되는 것 같습니다. 향후 일론 머스크의 계획을 살펴보면 전기차 이상으로 테슬라의 주력 상품이 될 것이라고 했는데요. 앞으로 성공적으로 양산에 성공하면 정말 인류의 생활에 대격변을 일으킬 수 있다는 평가가 나오고 있습니다. 2022년 AI 데이에서 옵티머스가 스스로 걸어가는 모습과 스스로 상자를 옮기고 식물에 물을 주는 영상이 공개되면서 일상에 큰 도움을 줄 것이라는 평가를 받았는데요. 2023년 5월 테슬라 주주총회에서 외형이 마감되고 토크 컨트롤도 완벽한 수준을 보여주었습니다. 그리고 이번에 영상에서 옵티머스에 대한 기대는 더욱 높아지고 있습니다. 일론 머스크의 말대로 인류는 노동력의 한계를 넘어서며 무한한 생산성을 발휘할 수 있는 휴머노이드 로봇의 시대로 진입하고 있는 것이라고 생각합니다. 테슬라뿐만 아니라 최근 미국 로봇 기업인 어질리티 로보틱스는 세계 첫 휴머노이드 로봇 전문 공장을 올해 말 가동을 시작해서 본격적인 양산에 돌입한다고 밝혔습니다. 휴머노이드 로봇을 테슬라보다 먼저 양산하겠다는 것인데요. 로봇 업계는 빠르면 2025년이 되면 실제 생산 현장에 휴머노이드 로봇이 투입될 것으로 예상하고 있습니다. 생산 인구 감소와 만성적인 노동력 부족에 시달리는 제조업 현장에서 인간을 닮은 로봇이 돌파구가 될 수 있을 것인지에 대한 관심이 점점 높아지고 있는 것입니다. 과거로 돌아가 보면 2000년 일본 기업 혼다는 두 발로 걷고 양팔을 움직이는 휴머노이드 로봇 아시모를 공개해서 당시 로봇 산업계에 큰 충격을 주었습니다. 지금으로부터 20년 전이니까 로봇이 신기하기도 하고 앞으로 어떤 일을 할 수 있을지 정말 큰 기대를 모으기도 했었는데요. 무게가 130kg이 넘었던 엄청난 무게 때문에
균형을 잃으면 사고 위험이 크고 옆에서 로봇을 컨트롤하는 사람이 항상 필요했습니다. 사실상 사용하기 굉장히 불편한 로봇이었습니다. 이후에도 휴머노이드 로봇은 각 기술 기업의 기술 개발 성과를 과시하는 용도로 전시되었는데요. 일부 기업들은 수익성이 없다는 이유로 휴머노이드 로봇 개발 프로젝트를 축소하거나 폐지하기도 했습니다. 하지만 최근 인공지능 AI 기술의 발전과 디지털 센서의 발전으로 인해 로봇 스스로 작업을 수행할 수 있는 능력을 갖게 되었고, 로봇공학과 배터리 발전으로 성능이 좋고 소형화된 배터리를 탑재한 로봇이 사람의 도움 없이도 혼자서 자유롭게 이동하는 것이 가능해졌습니다. 올해 말 양산되는 어질리티 로보틱스의 로봇 디지트는 키가 175cm이고 몸무게는 65kg으로 성인 남자와 비슷한 외형을 갖고 있습니다. 특히 타조의 발 모양을 모방해서 균형 감각이 뛰어나고요. 최대 16kg의 물건을 창고에서 들어 나눌 수 있다고 합니다. 스스로 사물을 인지하고 장애물을 피하면서 한 번 충전에 16시간을 일할 수 있다고 하는데요. 어질리티 로보틱스는 연말에 완공되는 약 1967평 공장에서 휴머노이드 로봇 디지트를 연간 1만 대 생산해서 판매할 계획으로 알려졌습니다. 미국 스타트업 앱트로닉의 휴머노이드 로봇 아폴로는 사람처럼 정교하게 양팔과 손가락을 움직이는 모습을 보여줍니다. 형태가 다른 여러 물건도 박스에 차곡차곡 쌓을 수 있어서 활용도가 높다고 알려져 있습니다. 인구 감소가 시작된 중국에서도 많은 기업들이 휴머노이드 로봇 개발에 본격적으로 뛰어들었습니다. 프리의 인텔리전스가 개발한 GR1은 키가 165cm, 몸무게는 55kg으로 약간 슬림한 성인 남성의 외형인데요. 최대 5km 속도로 걸으면서 50kg의 짐을 운반할 수 있다고 합니다. 내년에 수천 대를 생산해서 재난 현장과 가사 서비스에 투입할 예정이라고 합니다. 샤오미도 1만 달러 약 1,300만 원 가격의 휴머노이드 로봇인 사이버1을 올해 말 공개할 계획이라고 합니다. 그리고 우리에게 최근 잘 알려진 보스턴 다이내믹스도 현대자동차의 투자를 받아서 사족 보행 로봇에 이은 휴머노이드 로봇을 개발하고 있습니다. 이렇듯 많은 기업들이 앞다투어 생산 현장에서 사용할 휴머노이드 로봇에 박차를 가하고 있는데요. 빠르면 2025년 작업 현장에 투입될 것으로 예측되고 있습니다. 우리가 모르는 사이에 로봇 공학의 발전으로 휴머노이드 로봇이 눈부시게 발전해 왔습니다. 휴머노이드 활용 계획도 구체화되고 있습니다. 테슬라는 옵티머스를 투입해서 완전 자동화 공장을 만드는 목표를 갖고 있습니다. 특히 올해 인베스터 데이에서 넥스트젠 반값 전기차를 생산하기 위해서 생산 공정을 완전히 바꾸겠다고 이야기했는데요. 내부 인테리어 작업에 로봇도 투입 가능하게 하기 위해서 기존 공정과 다르게 아래쪽에서도 접근이 가능하도록 하겠다고 발표했습니다. 이 부분에서 정말 깜짝 놀랐었는데요. 옵티머스를 테슬라 생산 공정에 이렇게 구체적으로까지 투입할 계획을 벌써 갖고 있었다는 것이었습니다. 당시에 많은 사람들은 이 부분에 주목하지 않았지만 당시 프레젠테이션을 보면서 반값 전기차가 아니라 반값 전기차 생산 라인에 로봇이 투입될 구체적인 계획을 갖고 있었다는 사실이 정말 대단한 것이었습니다. 그런데 불과 몇 개월이 지나지 않아서 이렇게 발전된 휴머노이드 로봇 옵티머스를 자신있게 선보이게 된 것입니다. 뿐만 아니라 일론 머스크는 작년에 궁극적으로 테슬라의 미래는 전기차가 아닌 로봇에서 나올 것이라고 말했습니다. 테슬라 옵티머스가 이렇게 훌륭한 모습으로 빠른 시간에 나올 것이란 사실을 미리 알아본 것처럼 이야기한 것이었는데요. 지금 되돌아보면 정말 소름 끼치게 확신하며 말했던 일론 머스크였습니다. 골드만삭스는 휴머노이드 로봇이 2025년에서 2028년 사이에 테슬라 공장에서 본격 활약할 것으로 예상했습니다. 시장조사 업체 마켓츠앤마켓츠에 따르면 올해 18억 달러였던 휴머노이드 로봇 시장 규모는 2028년 138억 달러로 성장할 전망이라고 합니다. 그러나 조심스러운 의견도 있는데요. 최근 휴머노이드 로봇이 실제 산업 현장에서 요구하는 스펙을 충족하기 시작했다라고 하면서도 실제 공장에서 인간 작업자와 로봇이 실시간 소통이 가능할 것인지에 대해서는 충분한 테스트가 필요하다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 이번 테슬라 휴머노이드 로봇인 옵티머스의 움직임과 인공지능에 기반한 자유로운 동작들은
향후 로봇 산업에 있어서도 최고의 기술력을 갖추고 현재 테슬라 전기차와 마찬가지로 산업을 이끌어 나갈 것으로 기대하고 있습니다. 미국 우주항공기업 스페이스X가 스타링크 위성 인터넷 사업을 분사해서 이르면 2024년 말에 상장하는 것을 논의하고 있다라는 소식이 전해졌습니다. 11월 15일 블룸버그 통신이 이와 같은 보도를 한 것인데요. 점차 우주를 통한 통신 수요가 급증함에 따라서 위성 인터넷 서비스인 스타링크에 대한 수요가 높아지고 있고요. 특히 최근 전쟁을 통해서 전략 무기로 사용할 수 있다는 새로운 사실이 확인되면서 스타링크 위성 인터넷 사업의 가치가 높아지고 있습니다. 하지만 블룸버그 보도와는 다르게 최종 결정은 아직 이루어지지 않은 것으로 확인되고 있습니다. 스페이스X 대변인은 관련 문의에 대답하지 않았다고 하고요. 일론 머스크는 X 플랫폼을 통해서 블룸버그 보도는 사실이 아니라고 부인했습니다. 그동안 일론 머스크는 수년간 스타링크 상장에 기대감을 표명하면서도 아주 신중한 태도를 보여왔는데요. 앞서 2021년에는 스타링크 재무 건전성을 나타내는 현금 흐름이 예측 가능한 수준이 되면 주식시장에 상장할 것이라고 언급한 바가 있습니다. 하지만 작년에는 직원들에게 스타링크의 상장이 수년간 이루어지지 않을 수 있다고 말하기도 했습니다. 하지만 스타링크 사업의 내년 매출이 100억 달러, 한화 약 13조 원으로 로켓 발사 사업을 제치고 스페이스X 전체 매출의 3분의 1을 차지할 것으로 관측되자 상장 여건이 무르익었다는 분석이 나오고 있는 상황입니다. 일론 머스크는 지난 11월 2일 X 플랫폼에 스타링크가 현금 흐름상 손익분기점에 도달했다라고 게시하기도 했습니다. 불과 1년 전만 하더라도 스타링크 사업이 적자를 기록하고 있고 현재 목표는 파산하지 않는 것이라고 말한 것과는 정말 큰 차이가 있는 것입니다. 스페이스X의 스타링크는 일론 머스크가 전 지구를 위성 인터넷으로 연결하겠다는 목표로 시작한 위성 인터넷 사업입니다. 지상에서의 인터넷망이 없더라도 지구 저궤도에 위성을 띄워서 빠른 속도로 끊김없이 인터넷을 제공하는 서비스입니다. 현재 스페이스X는 지구 궤도를 도는 5,000개 이상의 위성을 보유하고 있고 위성을 통해서 약 60여 개국 고객들에게 고속 인터넷 서비스를 제공하고 있습니다. 스페이스X의 기업 가치는 최근 1,500억 달러, 한화 약 202조 원까지 상승한 것으로 전해지고 있습니다. 그리고 이 가치 중에서 상당 부분을 스타링크 사업이 차지하고 있는 것입니다. 스페이스X의 스타링크는 최근 수요가 급증하고 있는 위성 인터넷 서비스 시장에 경쟁을 선도하고 있습니다. 후발업체이자 경쟁자인 아마존은 지난 11월 6일 위성 인터넷 사업 프로젝트 카이퍼의 일환으로 시험 통신 위성 2기를 쏘아 올렸습니다. 아마존은 미국 당국에서 3,200개의 위성 배치 허가권을 확보한 상태입니다. 앞서 일론 머스크가 이야기한 대로 스타링크가 현금 흐름상 손익분기점에 도달했다는 사실과 스타링크 사업이 이제 흑자로 돌아서게 되면 우주를 향한 통신 수요의 급증 그리고 위성 인터넷 서비스 스타링크에 대한 수요 급증이 앞으로 스타링크 사업을 품고 있는 스페이스X의 기업 가치를 계속해서 상승시킬 것으로 전망됩니다. 내년부터는 아마존에서도 현대자동차를 살 수 있다고 합니다. 현재는 테슬라가 인터넷으로 전기차를 판매하고 있는데요. 현대자동차도 아마존과 파트너십을 맺고 테슬라처럼 온라인으로 차량을 판매하겠다는 계획입니다. 결국 테슬라의 혁신 시스템을 기존 레거시 기업들이 모두 따라가게 되는 것 같습니다. 11월 16일 아마존 CEO인 앤디 제시는 고객이 차량을 편리하게 구입할 수 있을 것이라고 이야기했습니다. 자사 사이트를 통해서 자동차를 판매한다는 계획인 것입니다. 그리고 이를 위해서 현대차와 파트너십을 체결했다고 밝히기도 했습니다. 아마존은 그동안 이용객들이 차량을 조사하고 비교할 수 있도록
자사 사이트에 디지털 전시관을 마련했지만 사이트를 통한 직접 구매 서비스는 제공하지 못했는데요. 앤디 제시 아마존 최고 경영자는 현대차와의 파트너십 덕분에 고객들이 온라인에서 차량을 편리하게 구입할 수 있을 것이라고 말했습니다. 그러면서 현대차는 고객들의 삶을 매일 더 좋게 만들기 위해 노력하는 아마존의 열정을 공유하는 혁신적인 회사라고 소개했습니다. 자동차를 구매하려는 사람은 아마존의 사이트에서 모델과 색상, 그리고 기능에 따라서 사용 가능한 차량을 검색해서 선택한 다음에 해당 지역 대리점에서 차량을 직접 수령하거나 배달받을 수 있게 된다고 합니다. 현대차와 아마존은 이번 파트너십을 통해서 딜러의 인지도를 높이고 고객에게 편리한 구매 옵션을 제공할 수 있을 것이라고 설명했습니다. 현대차 또한 아마존 플랫폼이 차량 판매에 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다. 그러면서도 현대차는 딜러들이 차량 서비스에서 중요한 역할을 담당하고 있기 때문에 현재의 딜러십 모델도 계속해서 유지해 나갈 것이라고 전했습니다. 현대차도 결국 테슬라의 온라인 전기차 판매 모델에 대해서 아마존과의 파트너십을 통해서 이 가능성을 시험해 보려는 것으로 생각됩니다.